ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ میری تقریر کا عنوان رہے گا کہ مسلمان آپس میں لین دین کیسے کریں، تجارت کیسے کریں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ہم دنیا میں رہتے ہیں، گاؤں دیہات میں رہتے ہیں، شہر میں رہتے ہیں، ہمارا تعلق ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا رہتا ہے، جڑا ہوا ہے۔ کسی کو ہم سے کوئی چیز خریدنی پڑتی ہے تو ہمیں بھی کسی سے کوئی چیز خریدنی پڑتی ہے۔ صحیح سے سنیے گا، بہت فائدہ ہوگا۔ اگرچہ مجھے جھاؤں جھاؤں کر کے تقریر کرنا نہیں آتی ہے، مگر سولولی بولتا ہوں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا، مفید باتیں ہوں گی۔ آپ بھی ٹھنڈک کے موسم میں ٹھنڈے مزاج سے سنیں۔ تو ہمیں کسی سے کوئی چیز خریدنی پڑتی ہے تو کسی کو ہم سے بھی خریدنی پڑتی ہے۔ تو ہم کیسے خریدیں اور ہم سے کوئی بھائی کیسے خریدے؟ کون سا طریقہ ہمارے لیے بہتر ہوگا؟ کون سا مفید ہوگا کہ اس دنیا میں بھی ہمیں فائدہ پہنچے اور آخرت میں بھی ہمیں فائدہ پہنچے؟ اگر ہم اسلامی طریقے سے کریں، مسلمان بن کر کے لین دین کریں، خرید و فروخت کریں، تو اس دنیا میں بھی ہم فائدہ مند رہیں گے، آخرت میں بھی رہیں گے۔ ہماری تجارت میں برکت ہوگی اور ہم مالا مال ہو جائیں گے، فائدہ اٹھا لیں گے۔ آئیے طریقہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتے ہیں۔ بخاری شریف کتاب البیوع باب ما یمحق الکذب والکتمان فی البیع، حدیث نمبر 2082، حدیث کے راوی حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، البیعان بالخیار ما لم یتفرقا فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِن كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا۔ حدیث کا پہلا ٹکڑا جس کا ترجمہ اور مطلب اس طرح ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ خرید و فروخت کرنے والے جب تک اپنی جگہ پر رہے، خرید و فروخت کا سلسلہ ختم کرنے کا دونوں کو اختیار رہتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ ہم دیہاتی ہیں، دیہاتی انداز میں اس کو سمجھ لیجئے۔ ایک صاحب کپڑا بیچ رہا ہے، ایک صاحب خریدنے کے لیے پہنچ گیا۔ بھیا کیا بیچ رہے ہیں؟ ارے بھائی پینٹ بیچ رہا ہوں، شرٹ بیچ رہا ہوں، بنیان ہے، رومال ہے، لنگی ہے، وغیرہ وغیرہ ہے۔ اچھا یہ شرٹ کتنے کی ہے؟ یہ شرٹ 50 روپے کی ہے۔ اچھا 50 روپے کی ہے، یہ لیجئے 50 روپے اور مجھے اپنی شرٹ دے دیجئے۔ ہاں ہاں لے لیجئے۔ 50 روپے اس نے دے دیے، اس نے شرٹ دے دی، لے لیے۔ اب دیکھیے اسلامی طریقہ، مسلمان ہے، صحیح سے سنیے گا طریقہ۔ آپ آزاد نہیں ہیں، ہم آزاد نہیں ہیں، ہم اسلام کے دائرے کے اندر رہ کر کے تجارت کرنی ہے، زندگی گزارنی ہے۔ شرٹ لے لی، پیسے دے دیے، اب اس میں ہے ما لم یتفرقا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے واپس کرنے کا حق ہے اور اسے کہنے کا بھی حق ہے کہ ہمارے پیسے دے دیجئے، اپنی شرٹ لے لیجئے۔ اب جو ہے دونوں کہہ سکتے ہیں، بھیا شرٹ لیے، آپ اپنی شرٹ لے لیجئے، مجھے 50 روپے واپس کر دیجئے، وہیں پہ ہیں۔
وہیں پہ ہیں، ان کو اعتراض نہیں کرنا چاہیے. کیوں واپس کیجئے گا؟ ابھی لیے ابھی واپس کر دیے. اسی طرح سے وہ صاحب بھی کہہ سکتا ہے بھیا مجھے شرٹ دے دیجئے، اپنے 50 روپے لے لیجئے. دونوں کا اعتراض نہیں کرنا چاہیے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ما البیعان بالخیار ما لم یتفرقا. خرید و فروخت کرنے والے کو اختیار ہے جب تک اپنی جگہ سے دونوں الگ تھلگ نہ ہو. محدثین اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کل منہما یختار ما دام فی مکان العقد ان شاء البیع فسخ البیع وان شاء المشتری فسخ البیع. دونوں جب تک اپنی جگہ پہ ہیں دونوں کو اختیار ہے، چاہے تو خرید و فروخت کے سلسلہ کو برقرار رکھے یا تو توڑ دے. بیچنے والا کہہ سکتا ہے بھیا اپنا سامان مجھے دے دیجئے، پیسہ اپنا لے لیجئے. اسی طرح سے خریدنے والا بھی کہہ سکتا ہے بھیا اپنا سامان آپ لیجئے، میرے پیسے واپس کر دیجئے. دونوں کو اعتراض نہیں کرنا چاہیے. یہ شریعت ہے، یہ محمد علیہ السلام کی شریعت ہے. یہ مسلمانوں کے بیچ ہونا چاہیے، جھگڑنا نہیں چاہیے. اور تھوڑا آگے آئیے، آگے ٹکڑا کی طرف. فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَ بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِن كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا. خرید و فروخت کر رہے ہیں، سامان میں اگر کوئی عیب ہے تو بتا دینا چاہیے. بھیا میرا جو یہ سامان ہے بیچنے لایا ہوں، اس کے اندر یہ عیب ہے، یہ عیب ہے، میں نے اس کی قیمت اتنی رکھی ہے. اسی طرح سے جو خرید رہا ہے اس کو خامہ خواہ عیب نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. سامان بیچنے والے کو کلیئر کہہ دینا چاہیے، عیب ہے تو عیب کو چھپانا نہیں چاہیے. اسی طرح سے سامان جو خریدنے والا ہے اس کو بھی خامہ خواہ عیب نہیں نکالنا چاہیے. ارے تیرا سامان تو ایسا، تو یہ ایسا ہو گیا، اس کے اندر یہ شکایت ہے، یہ شکایت ہے. خامہ خواہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. مگر ہم اور آپ آپس میں خوب جھوٹ بولتے ہیں تجارت میں. مثال کے طور پر ایک صاحب جو ہے کپڑا بیچ رہا ہے، ڈھیروں کپڑے ہیں. ایک رومال لے لیجئے، ایک رومال بیچنا چاہتا ہے. اس رومال کو وہ صاحب نے 25 روپے میں خریدا، اب 40 میں بیچنا چاہتا ہے. گاہک آیا، بھائی کتنے اس رومال کی کیا قیمت ہے؟ وہ بیچنا چاہتا ہے 40 میں، لیا 25 میں. 50 روپے ہے اس رومال کی قیمت. اچھا 50 روپے ہے، اس کی قیمت 30 روپے میں دوں گا. نہیں 30 روپے میں نہیں ہوگا، میں نے تو 40 میں خریدا. یہ جھوٹ ہے نا؟ خریدا تھا کتنے میں؟ 25 میں. کہہ رہا ہے 40 میں اسے خریدا ہے، آپ کو 30 میں کیسے دے سکتا؟ اللہ کے بندو جھوٹ بولا. یہ بھی صاحب کچھ کم نہیں. کیسے آپ نے اسے 40 میں خرید لیا؟ یہ تو 20 میں ملتا ہے. اس نے جھوٹ بولا تو اس نے بھی جھوٹ کے میدان میں چھلانگ لگا دیا. دونوں نے جھوٹ بولا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر فَإِن صَدَقَا، اگر وہ سچ بولے، اگر اس کے اندر عیب موجود ہے کلیئر بتا دے اور عیب کو نہ چھپائے، اسی طرح سے جھوٹ نہ بولے تو بے میں برکت ہوگی. اگر جھوٹ بولے تو برکت ختم ہو جائے گی. ہم اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر آپ 25 کا سامان 40 میں بیچنا چاہتے ہیں بیچ سکتے ہیں، لیکن جھوٹ بول کر کے نہیں.
آپ بولیے بھائی 40 سے کم میں میں نہیں دے سکتا، اگر آپ کا دل چاہے لیجئے، نہ دل چاہے آپ نہیں لیجئے۔ اسی طرح سے 25 کا سامان اگر آپ کے اندر خریدنے کی ہمت ہے، آپ خریدیے، اچھا لگتا ہے خریدیے، پسند آتا ہے خریدیے، نہیں تو نہیں خریدیے، جہاں سستا مل رہا ہے وہاں خریدیے۔ کیوں جھوٹ بول رہے ہیں؟ اس میں کیا ہوگا؟ آپ کی تجارت، آپ کی خرید و فروخت سے برکت اٹھا لی جائے گی، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور آپ منافق ہوں گے۔ منافق، جھوٹ بولنے والا منافق ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کتاب الایمان باب علامات المنافق، حدیث نمبر 33 حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ، منافقوں کی 3 یا 4 علامتیں ہیں، ان میں سے ایک علامت ہے اذا حدث کذب، کہ منافق جب بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے۔ آپ تجارت بھی کر رہے ہیں اور جھوٹ بھی بول رہے ہیں۔ تجارت صحابہ اکرام کی سنت ہے، نبیوں کی بھی سنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تجارت کی ہے۔ آپ اس تجارت میں عطر کے ساتھ پاخانہ ملا رہے ہیں، قطعاً ایسا نہیں کیجیے۔ اسی طرح سے تجارت کی ایک قسم ہے نجش۔ نجش یہ کون سی تجارت ہے؟ خرید و فروخت کی کون سی شکل ہے؟ نجش مویشی مارکیٹوں میں یہ تجارت چلتی ہے۔ جو آدمی، یعنی اس کی شکل یہ ہے کہ اصلی گاہک کو دھوکے میں ڈال کر کے مہنگے داموں میں اس کے ہاتھ سامان فروخت کیا جاتا ہے، بیچا جاتا ہے۔ آئیے اس کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ کیا ہے؟ جانور وغیرہ جیسے بھی چندردے ہٹیا ہے نا، وہاں تو خوب چلتا ہے یہ طریقہ۔ مثال کے طور پر ایک آدمی جو ہے 10,000 روپے کی گائے لے کے آیا، یعنی ایک گائے لے کے آیا جس کی قیمت زیادہ سے زیادہ 10,000 کی ہو سکتی ہے۔ 10,000 روپے کی گائے ہے، مگر اس کو 14 یا 15,000 میں بیچنا چاہتا ہے۔ اکیلا اس سے ہوگا نہیں، تب ایجنٹ تیار کرتا ہے، کچھ لوگوں کو خریدتا ہے۔ بھیا میں یہ گائے 14 یا 15,000 میں بیچتا ہوں، بیچوا ہو سکتا ہے آپ لوگ میرا ساتھ دیں گے، بک سکتی ہے؟ ہاں ہاں بالکل ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ جب اصلی گاہک آئے گا ہم لوگ آئیں گے اور بس اس کو دھوکے میں ڈال کر کے آپ کا یہ کام ہم کر دیں گے۔ ایسا ہی ہوا، بیچارہ 10,000 والی گائے لے کے کھڑا ہے، اتنے میں گاہک، جو اصلی گاہک جو حقیقت میں خریدنا چاہتا ہے وہ پہنچتا ہے۔ بھیا کتنے کی گائے ہے؟ ارے یہ 15,000 کی گائے ہے، اس کو ہم 15,000 میں بیچنا چاہتے ہیں۔ 15,000 کی نہیں ہوگی، 11,000 لے لیجئے۔ اصلی گاہک۔ اب دوسرا صاحب آ رہا ہے، کیا ہو رہا بھائی؟ گائے بیچ رہا ہوں۔ کتنے کی ہے؟ 15,000 کی ہے، لیکن اس نے 11,000 لگایا۔ تو صحیح تو لگایا بھائی، اور کتنا لیجئے گا؟ نہیں 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 نہیں، 15,000 ہی لوں گا۔ اچھا مجھ سے 12,000 لے لیجئے، یہ ڈپلیکیٹ ہے۔ پھر اسی طرح سے دوسرا آتا ہے، پھر تیسرا آتا ہے، یہ اصلی گاہک سمجھتا ہے اچھا قیمت بڑھتی جا رہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے گائے نہ ملے، اس وجہ سے وہ 13,500 یا 14,000 میں لے لیتا ہے۔ بعد میں جو 2 یا 3 گاہک آئے تھے، یہ گاہک نہیں تھے، یہ ٹھگو سب تھے، یہ دھوکے میں ڈالنے والے تھے اس اصلی گاہک کو۔ یہ دھوکہ بازی کرنا، دھوکے کا سودا کرنا، کسی گاہک کو دھوکے میں ڈالنا، یہ غلط ہے، یہ حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی تجارت سے منع فرمایا ہے۔ آئیے بخاری شریف کتاب البیوع
बाबु नजश, हदीस नंबर 2142, हदीस के रावी हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर फरमाते हैं, नहन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिन नजशी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजश से मना फरमाया, यानी ऐसी तिजारत जिसमें गाहक को धोखे में डाला जाए और उससे ज्यादा कीमत वसूल की जाए, ऐसी तिजारत से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। अगर आप मुसलमान हैं तो ऐसी तिजारत कतअन नहीं कीजिएगा, मुसलमान ऐसा नहीं करते। और आगे थोड़ा चलिए, जमीन की तिजारत हो रही है, बहुत खतरनाक मामला है। भाइयों मेरे, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। जमीन को लेकर के लोग सर फोड़ लेते हैं, सर फोड़वा भी लेते हैं। एक जमीन को हमारे मुस्लिम समाज के मुसलमान भाई कै मर्तबा बेचते हैं। एक जमीन का पैसा कै मर्तबा वसूल करते हैं। मेरे भाइयों, किस लिए? अभी रजिस्ट्री नहीं दिया हो, जमीन के कागजात मेरे पास है, मैं जो चाहूं सो कर सकता हूं, जितनी बार चाहूं उससे कीमत ले सकता हूं, जो चाहूं उस जैसा चाहूं उसे मजबूर कर सकता हूं। इस ज़ुल्म में, इस ख्याल में जमींदार साहिब एक जमीन का पैसा कई बार खरीदने वाले से वसूल करता है। मेरे भाइयों सुनो, जब आप जमीन बेच चुके, कीमत आप वसूल कर चुके, जमीन आपके हाथ से निकल चुकी, जमीन उसकी हो गई, चाहे आप रजिस्ट्री करके उसे दें या ना दें, जमीन उसकी हो चुकी है। असली कीमत के बाद जो भी एक रत्ती के बराबर या 1 रुपया भी आप उससे वसूल कीजिएगा, वो हराम करीजिएगा, हराम खोरी कीजिएगा। और आप कभी ये ना समझिएगा कि कागजात मेरे हैं तो मेरे काबू में हैं, कतई ऐसा नहीं समझिएगा। आप यही समझिएगा कि दूसरे की अमानत मेरे पास मौजूद है, जिसे उसके हवाले करना मेरी जिम्मेदारी है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि अमानत वालों की अमानत उसके पास पहुंचा दो, जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है सूरह निसा, सूरह नंबर 4, आयत नंबर 58, इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा। अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें हुक्म देता है कि अमानत वालों के पास उसकी अमानत पहुंचा दो। रजिस्ट्री नहीं हुई है, कर नहीं पा रहा है, आप उनका हेल्प करें, उनका ताउन करें, उनकी मदद करें। पैसे नहीं है उनको पैसे दें और कहिए भैया जमीन आप ले चुके हैं, क्या परेशानी है, आप रजिस्ट्री क्यों नहीं करा पा रहे हैं? अगर कोई मजबूरी है तो बताएं, हम आपका ताउन करेंगे। मुफ्त में फायदा उठाने की ना कोशिश कीजिएगा, वरना एक पैसा भी लीजिएगा वो हराम कर लीजिएगा, और हराम का खाना खा करके इबादत कबूल नहीं होती। आप हराम का खाना खा करके इबादत करेंगे, दुआ करेंगे, गिड़गिड़ाएंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएगा व मतअमुहु हराम व मशरबुहु हराम व मलबसुहु हराम व गुज़िया बिल हराम फअन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक। इसका खाना हराम है, इसका पीना हराम है, इसका लिबास हराम है, कैसे इसकी दुआ कबूल होगी? अल्लाह के बंदो, कभी ऐसा नहीं कीजिएगा। मगर हमारे मुस्लिम मुआशरे में नाम मुसलमान, अब्दुर्रहमान साहब, अब्दुल्ला साहब, लेकिन गंदा काम। रजिस्ट्री कराने के जब बात आती है खूब परेशान करते हैं जमीन खरीदने वाले को। हाँ, फला दिन रजिस्ट्री होगी,
फला दिन रजिस्ट्री होगी चाचा जी, हाँ फला दिन रजिस्ट्री होगी, ठीक है, लेकिन रजिस्ट्री तो दूंगा बेटा, इधर प्यार का जुमला, रजिस्ट्री तो दूंगा बेटा, लेकिन जिस दिन रजिस्ट्री होगी उस दिन हमको जो है कम से कम 10,000 रुपये आपको देने पड़ेंगे, और ट्रैक्टर भर के हम लोग सब जाएंगे, सबको एक एक साड़ी लगेगी, लुंगी लगेगी वगैरह वगैरह, और एक एक किलो करके तो सबको मिठाई देनी पड़ेगी। अच्छा ठीक है, हम कबूल कर लेते हैं, तो मंगल को जाना होगा, ठीक है जाएंगे। चलिए चाचा मंगल हो चुका, अरे रे 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 खाला जो है ना वो उसकी खाला आज हाजिर नहीं हो पाई है, तो आज छोड़ दो, फला दिन जो है वो हमारी बेटी की खाला आएगी, सब भर के जाएंगे, रजिस्ट्री करा देंगे। इस तरह से तारीख पे तारीख बदलते रहते हैं और परेशान करते रहते हैं। अल्लाह के बंदो, ऐसे ही आप मुसलमान हैं? कतई ऐसा नहीं करेगा। अगर आपको इस्लाम से मोहब्बत है, अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत है। इसी तरह से कुछ भाई हमारे क्या है, कुछ कागजात देखना जानते हैं, जमीन के कागजात। अच्छा ये कागज ऐसा है तो फला है, इसमें तो फला कमी है, तो अरे इसकी जमीन हम हड़प सकते हैं, इसलिए कि कागज सही नहीं है, इस जमीन का कागज सही नहीं है, हम इसको कब्जा कर सकते हैं, ठग सकते हैं, उस जमीन पर कब्जा कर सकते हैं। इस तरह से वो खुद दूसरे की जमीन दबा लेते हैं, जबरन हासिल कर लेते हैं। अगर वैसा नहीं होता तो क्या करते हैं, फिर कागज देखते हैं, अच्छा हम तो इसको हड़प नहीं सकते, दूसरा साहब इस जमीन पर कब्जा कर सकते हैं और कुछ पैसा हमको हासिल भी हो सकता है। अच्छा चलो ठीक है भैया, आप जानते हैं वो जो वहां की आपकी जमीन है, आपकी जमीन के पास वाली जमीन का कागज सही नहीं है, आप अगर कब्जा करना चाहें तो हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, ठीक है, तो आप तैयार हो जाइए, हम आपका साथ दे देंगे। 2 लाख दीजिएगा, 50 लाख की जमीन मिल जाएगी आपको, ठीक है। इस तरह से दूसरे की जमीन पर कब्जा करा देते हैं। मेरे भाइयों, चाहे आप खुद कब्जा करें, दूसरे की जमीन हड़प लें, या दूसरे से क्या कहते हैं, दूसरे को उस जमीन पर कब्जा करा दें, दोनों का हुक्म बराबर है और दोनों क़यामत के दिन फंसेंगे, दोनों फंसेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्लिम शरीफ किताबुल मुसाक़ात बाब तहरीम ज़ुल्म व ग़स्बिल अर्द, हदीस नंबर 3121, हदीस के रावी हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाहु अन्हु। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन इक़्तता शिब्रम मिनल अर्द ज़ुल्मन तवक़हु अल्लाहु इय्याहु यौमल क़यामत मिन सब'i अर्ज़ीन, कि जिसने किसी की जमीन एक बालिश्त भर भी जबरन नाजायज तरीके से, हराम तरीके से हड़पता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उतना हिस्सा जमीन उसके गले में क़यामत के दिन हार बना करके लटका देगा। आप ये पसंद करते हैं कि दूसरे की जमीन हड़पे और क़यामत के दिन जमीन आपके गले का हार बने? मेरे पास पर्ची आ चुकी है, लेकिन एक हदीस बयान करके मैं अपना खुतबा खत्म करूंगा। अगर आप हाजी साहब हैं तब भी सुन लीजिए, मौलवी साहब हैं तब भी सुन लीजिए, नमाजी साहब है तब भी सुन लीजिए, अच्छी तरह से अपने आप को मुसलमान कहते हैं तो आप सुन लीजिए और यही से इबरत हासिल करके जाइए। आप कितनी भी इबादत करें, आप कितना भी रोजा रखें, कितनी भी ज़कात दें, लेकिन अगर आपका मुआमला दूसरे के साथ सही नहीं है, आपने किसी की जमीन गस्ब कर ली है, आपने किसी का माल नाहक तरीके से हासिल कर लिया है, आपने किसी को नाजायज तरीके से मारा है, आपने किसी की गर्दन उड़ा दी है नाहक तरीके से, क़यामत के दिन फंस जाएंगे। आपकी नमाज काम नहीं आएगी, आपका रोजा काम नहीं आएगा, आपकी ज़कात आप काम नहीं आएगी। एक हदीस पढ़ करके मैं अपना खुतबा खत्म कर देता हूँ। मुस्लिम शरीफ
किताबुल बिर्र वस्सिला बाब तहरीम ज़ुल्म, हदीस नंबर 2581। हदीस के रावी हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से पूछा, अतदरून मल मुफलिस? दूसरी हदीस में है अतदरून मनिल मुफलिस? तुम लोग जानते हो मुफलिस कौन है, कंगाल कौन है? सहाबा इकराम ने ज़ाहिरी मफ़हूम को लिया और कहा, अल मुफलिस फीना मन ला दिरहम लहू वला मता। हम लोगों के दरमियान, हम लोगों के बीच तो मुफलिस वही है जिसके पास रुपये पैसे ना हो, माल मता ना हो, सामान वगैरह ना हो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया ऐसी बात नहीं है, अरे वो मुफलिस नहीं है। इन्नल मुफलिस मिन उम्मती याती यौमल क़ियामती बिसलातिन व सियामिन व ज़कातिन व याती क़द शतम हादा व क़ज़फ़ हादा व अकल माल हादा व सफ़क दम हादा व ضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته أخذت من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, नहीं नहीं साहबा इकराम, मेरे सहाबा, मुफलिस वो है, क़यामत के दिन वो शख्स होगा जो नमाज लेकर के आएगा नंबर 1 की नमाज। अल्लाह उनकी नमाज कबूल कर ली होगी, पूरा पूरा सवाब मिला होगा। रोज़ा रखा होगा, अल्लाह ने उनका रोज़ा कबूल किया होगा। ज़कात दी होगी, अल्लाह ने उनकी ज़कात कबूल की होगी, उसको पूरा पूरा सवाब मिला होगा। मगर नमाजी भी है, रोज़ा रखने वाला भी है, ज़कात भी उसने दी है, मगर काम दुनिया में क्या किया है? किसी को गाली दी होगी खामखा, किसी पर तोहमत लगाई होगी, नाजायज तरीके से किसी का माल खाया होगा, खून किया होगा, मर्डर किया होगा, किसी को मारा होगा सीना जोरी के साथ। अल्लाह ताला इंसाफ परवर है ना, सीना जोरी तो इसने दुनिया में कर ली, लेकिन सबसे बड़ा इंसाफ परवर मौजूद है क़यामत का दिन। अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में जिस पर जुल्म किया होगा, इनकी नेकियों में से काट काट करके उन लोगों को दिया जाएगा, यहाँ तक कि इनकी नेकियां खत्म हो जाएंगी, नेकियां खत्म हो जाएंगी, मगर जिन पर जुल्म उठाया होगा उन लोगों की लाइन खत्म नहीं होगी, तो उन लोगों के गुनाह इन पर डाल दिया जाएगा, डाल दिए जाएंगे और फिर इसको जहन्नम में डाल दिया जाएगा। तो इस वजह से मेरे भाइयों जो इबादत गुजार हैं, इन खतरनाक चीज़ों से अपने आप को बचाए रखना, अपनी इबादत को बचाए रखना, वरना इबादत करके कोई फ़ायदा नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सही तरीके से इबादत करने की तौफीक दे, और अल्लाह रब्बुल आलमीन हम जब तक दुनिया में रहें हमें पक्का सच्चा मुसलमान बनाकर रहने की तौफीक दे, और जब दुनिया से जाएं तो ईमान और अमल सालिह के साथ जाएं। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम।